अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 16 सूरत मरियम की आयत नंबर 16 था 27 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िय्या। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिनुन वलिनजअलहु आयतल लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व कान अमरम मक़दिय्या। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या। फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़इन नख़लह क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया। फ़नादाहा मिन तख्तिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तख्तकी सरिय्या वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिय्या।
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا صدق اللہ العظیم. جمع. اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی روح الامین بھیجا. وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا. بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے. بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا، نہ میں بدکار ہوں. کہا یوں ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے. اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی. پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا. بولی ہائے، کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی. تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ. پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی. تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی. بولے اے مریم، بے شک تو نے بہت بری بات کی. معزز ناظرین، یہاں تک کس کا ترجمہ آج کی تلاوت کا اختتام پذیر ہوا. کی تفسیر تسلسل سے اپنے مکان میں یا بیت المقدس کی شرقی جانب میں لوگوں سے جدا ہو کر عبادت کے لیے خلوت میں بیٹھیں، یعنی اپنے اور گھر والوں کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی منظوری الہی ہے کہ تمہیں بغیر مرد کے چھوئے ہی لڑکا عنایت فرمائے، یعنی بغیر باپ کے بیٹا دینا، اور اپنی قدرت کی برہان ان کے لیے جو اس کے دین کا اتباع کریں، اس پر ایمان لائیں. علم الہی میں اب نہ رد ہو سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے. جب حضرت مریم کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی، تو حضرت جبرائیل نے ان کے گریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا، اور وہ بقدرت الہی فی الحال حاملہ ہو گئیں. اس وقت حضرت مریم کی عمر 13 سال یا 10 سال کی تھی. اپنے گھر والوں سے، اور وہ جگہ بیت اللحم تھی. وہب کا قول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار ہے، جو مسجد بیت المقدس کا خادم تھا اور بہت بڑا عابد شخص تھا. اس کو جب معلوم ہوا کہ مریم حاملہ ہے تو نہایت حیرت ہوئی. جب چاہتا تھا کہ ان پر تہمت لگائے تو ان کی عبادت و تقوی اور ہر وقت کا حاضر رہنا، کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا تھا، اور جب حمل کا خیال کرتا تھا تو ان کو بری سمجھنا مشکل معلوم ہوتا تھا. بالآخر اس نے حضرت مریم سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا ہے. آپ اجازت دیجئے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی رفع ہو. حضرت مریم نے کہا کہ اچھی بات کہو. تو اس نے کہا کہ اے مریم، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر تخم اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی بغیر تخمی کے پیدا کی، اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے. کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے. حضرت مریم نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف کا شبہ
रफ़ा हो गया और हज़रत मरियम हमल के सबब से ज़ईफ़ हो गई थी, इसलिए खिदमत मस्जिद में उनकी नियाबत अंजाम वो खिदमत मस्जिद में उनकी नियाबत अंजाम देने लगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को इल्हाम किया कि वो अपनी कौम से अलहदा चली जाएँ, इसलिए वो बैतुल्लाहम में चली गईं, जिसका दरख्त जंगल में खुश्क हो गया था। वक्त तेज सर्दी का था। आप उस दरख्त की जड़ में आईं ताकि उससे टेक लगाएं और फजीयत के अंदेशा से जिब्राइल ने वादी के नशेब से अपनी तन्हाई का और खाने पीने की कोई चीज़ मौजूद ना होने और लोगों की बदगोई करने का हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने या हज़रत जिब्राइल ने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी तो आब शीरी का एक चश्मा जारी हो गया। तो आब शीरी का एक चश्मा जारी हो गया और खजूर का दरख्त सब्ज हो गया, फल लाया, वो फल पुख्ता और रसीदा हो गए। और हज़रत मरियम से कहा गया, जो जच्चा के लिए बेहतरीन ग़िज़ा हैं, अपने फ़र्जंद ईसा से कि तुझ से बच्चे को दरियाफ्त करता है। पहले ज़माने में बोलने और कलाम करने का भी रोज़ा होता था, जैसा कि हमारी शरीयत में खाने और पीने का रोज़ा होता है। और हमारी शरीयत में चुप रहने का रोज़ा मनसूख हो गया। हज़रत मरियम को सकूत की नज़र मानने का इसलिए हुक्म दिया गया ताकि कलाम हज़रत ईसा फरमाए और उनका कलाम हुज्जत कोया हो, जिससे जिससे तोहमत ज़ायल हो जाए। इससे चंद मसले मालूम हुए। मसला, सफ़िया के जवाब में सकूत व एराज चाहिए। कलाम को अफजल शख्स की तरफ तफवीज़ करना औला है। हज़रत मरियम ने यह भी इशारा से कहा कि मैं किसी आदमी से बात न करूंगी। जब लोगों ने हज़रत मरियम को देखा कि उनकी गोद में बच्चा है, तो रोए और गमगीन हुए, क्योंकि वो सालिहीन के घराने के लोग थे। इंशाल्लाह आज तक की यहाँ तफसीर इख्तिताम पजीर हुई। इसके बाद जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे बाकी तिलावत तर्जुमा के साथ। तो आज तक की यहाँ तिलावत इसकी इख्तिताम पजीर हुई, तफसीर का इख्तिताम पजीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात से सदके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और असहाबा किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस कलाम मुक़द्दस के सदके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात से सदके तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, मेरे और आपके तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तदा रहती है कि आप और मैं खुश नसीब हैं कि हम इस ख़त्म नबूवत के सदके इस आखिरी उम्मत का ऐसा है जो अल्लाह ताला की इस पाक मुक़द्दस किताब का मैसेज जो है दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए मुझे जो अल्लाह ताला ने एक छोटी सी ये तौफीक दे रखी है, आपसे ये इस्तदा है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, सुनें, समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। खुद भी देखें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज़ अकरबा को और जहाँ तक आप इस आवाज़ को आगे शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फरमाए और दिन क़यामत आपको और मुझे अल्लाह ताला के दरबार में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तदा करता रहता हूँ कि ज़िंदगी एक मुख्तसर है, एक बुलबुले की तरह है। कोई पता नहीं है कि कहाँ ये ज़िंदगी का नाता टूट जाए, तो अपनी ज़िंदगी के खाते के अंदर ज़रूर अपनी कुछ नेकियां बढ़ाने के लिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की पाक मुक़द्दस किताब का मैसेज है। तो इसको नेकी समझकर, इसको अपना सदका जारिया समझते हुए आप इसको देखा करें, इसको सुना करें, इसको आगे शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपको इस मुक़द्दस प्रोग्राम के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए और मुझे और आपको इस सिलसिले को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।